Hi friends, good morning. I am Kapse sir, subject English. Friends, today we are going to study new poem 2.5 Father Returning Home. Friends, Father Returning Home, this poem is written by Dilip Chitre. दिलीप पुरुषोत्तम चित्रे यांनी सुंदर अशी ही कविता लिहिलेली आहे. फादर रिटर्निंग होम, दिस इज द टायटल ऑफ द पोएम and this is a really suitable title, appropriate title to the poem. It has a meaning. The poem poet depicts the journey of his father returning to home, from workplace to home. So title is a really very appropriate. वडील घरी परतत असताना अशा पद्धतीची आशयाची ही कविता आहे. After the title, we have to see the icebreakers. Look the first activity. Discuss with your partner the difficulties that you face while commuting to and from the college by public transport. Friends, तुम्ही तुमच्या मित्रांबरोबर चर्चा करा. जेव्हा तुम्ही कॉलेजला ये जा करता, कॉलेजला येता आणि कॉलेजवरून परत घरी जाता, अशा वेळी तुम्हाला कोणकोणत्या डिफिकल्टीज येतात, कोणकोणत्या अडचणींना सामोरे जावे लागते, या संदर्भामध्ये आपण या ठिकाणी चर्चा करायची. ॲक्टिव्हिटीज आहेत त्या सोडवायच्या आहेत. लुक देअर. विच डिफिकल्टीज डू यू फेस व्हाईल कम्युटिंग टू अँड फ्रॉम द कॉलेज बाय पब्लिक ट्रान्सपोर्ट. सार्वजनिक वाहनातून येत असताना कोणकोणत्या अडचणीला सामोरे जावे लागते पहा. या ठिकाणी आपण 4 आपल्या अडचणी लिहू शकता. जास्त आहेत तर जास्तही लिहू शकता. ॲटलिस्ट वी हॅव टू राईट 4 डिफिकल्टीज. लुक, द फर्स्ट डिफिकल्टी, crowded buses, then crowded trains, difficult to board, अगदी गर्दीने गच्च भरलेल्या ट्रेन्स असतात. ST बसेस त्याच पद्धतीच्या असतात. त्यामध्ये प्रवेश करणे, त्यामधून उतरणे देखील खूप अडचणीचे असते. त्यानंतरची समस्या पहा. On such a day, miss an important lecture. Next, miss trains to board safely. Then, traffic jam problem. These are the difficulties do we face while commuting to and from college by public transport. After first activity, we have to complete the second activity. Look there. The similar problems are faced by the other commuters. तुम्हाला जशा समस्या आहेत तशाच समस्या तुमच्याबरोबर किंवा इतर जे दररोज ये जा करतात त्यांना देखील तशाच समस्या आहेत. तर तुम्ही कल्पना करा आणि अशा या समस्येपासून सुटका करून घेण्यासाठी काही मार्ग सांगा. यू हॅव टू give solutions to the plight, to the problem. Read again the activities and give 3 minimum, at least 3 solutions. The similar problems are faced by the other commuters on the way to their workplace. Imagine their plight and suggest 3 solutions. What are the solutions? The first, giving them your place to sit. Then second, giving way to go ahead. You should give way to go ahead, to go forward, to do journey.
Next, take share rides for the same cost with those traveling same route. एकाच मार्गाने किंवा एकाच दिशेने जे प्रवास करत आहेत आणि ते सहसोबती असतील तर त्यांनाही आपण त्या ठिकाणी सोबत घ्या. Then offer a lift to those traveling in the same direction. तुमच्या कॉलेजच्या दिशेने किंवा तुम्ही ज्या दिशेने प्रवास करत आहात जात आहात त्याच दिशेला जर त्यांना यायचं असेल तर त्यांना लिफ्ट द्या, लिफ्ट ऑफर करा, शेअर करा तुमच्याकडे असलेले व्हेकल्स, बाईक. तर हे आपणाला सोल्युशन सांगता येतील. या सोल्युशननंतर अत्यंत महत्त्वाचा प्रश्न, अत्यंत महत्त्वाची ॲक्टिव्हिटीज आपल्याला पाहायच्या आहे. कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल. लुक at the table. Look the table. The table is given on the page number 150. Complete the following table. A column and B column. The way your elders take care of us. Means how do our elders take care of us? And second column, the way you can take care of elders in your family. पहिल्या कॉलममध्ये आपण आपले जे काही घरातील थोर मंडळी आहे, वडीलधारी मंडळी आहे, आई वडील आजी आजोबा, हे कशा पद्धतीने आपली काळजी घेतात ते आपण त्यामध्ये सांगायचे आहे. आणि दुसऱ्या कॉलममध्ये आपण आपल्या कुटुंबातील थोर व्यक्तींची कशा पद्धतीने, वरिष्ठ व्यक्तींची कशा पद्धतीने काळजी घेतो. In the first column, the way our elders take care of us, love and protect us. Yes, they love us, they protect us. Next, they give us gifts, they give us sweets, they tell us stories, they play with us, they support us. They support us, they guide us, they provide us pocket money. In this way, our parents take care of us. Now look at in the second column, second part of the table, the way you can take care of elders in your family. First, help them in daily chores. Give kind support to them. Next, help them to medical checkup. Look after them carefully. You should share jokes and secrets and stories with them. Do help for bank work or office work. In this way, we can take care of elders in our family. Next activity, students, write your duties towards the following. आता आपण कुटुंबामध्ये राहत असताना, कॉलेजमध्ये शिक्षण घेत असताना आपले काही कर्तव्य आहेत. कोणकोणती कर्तव्य आहेत? आपल्या पालकांविषयी, आपल्या घरातील असलेले जी भावंड आहेत, थोर व्यक्ती आहेत, आपले ग्रँड पॅरेंट्स आहेत, आपले टीचर्स आहेत, आपले क्लासमेट्स आहेत, आपले फ्रेंड्स आहेत. व्हॉट आर युअर ड्युटीज? लुक द ड्युटीज अबाउट पॅरेंट्स. आपण काय करू शकता, कोणकोणती कामे आहेत आपली पहा. शेअर रेस्पॉन्सिबिलिटीज. First, share responsibilities. Next, help around the house. Then discuss family problems and try to help. Next, branch of the tree diagram, siblings. Be a role model
for youngster. Next, bring attention of parents to correct wrong behavior. Your duties about grandparents. Learn values. Yes, you should learn values from your grandparents. आपल्या आजी आजोबा यांच्याकडून आपण नैतिक मूल्याची शिकवण घेतली पाहिजे, हे आपलं कर्तव्य आहे. देन बी रेस्पेक्टफुल. नेक्स्ट, स्पेंड टाइम टू चॅट, टू टॉक, टू शेअर जोक्स, to share secrets with them. Next, read to them. त्यांच्यासाठी आपण वाचन केलं पाहिजे, हे आपलं कर्तव्य आहे. ते वयोवृद्ध झाल्यामुळे त्यांची दृष्टी कमी झालेली असते, त्यांना वाचता येत नाही, दिसत नाही स्पष्ट, अक्षर लक्षात येत नाही. अशा वेळी आपण त्यांच्यासाठी वी शुड रीड बुक्स, वी शुड रीड न्यूजपेपर्स, वी शुड pray with them. We should take their advice. आता फॅमिली विषयी ड्युटीज पाहिल्यानंतर पुढे अनदर ट्री डायग्राम इज देअर. युअर ड्युटीज रिलेटेड टू स्कूल कॉलेज. आता कॉलेजमध्ये असताना आपले जे टीचर्स आहेत यांच्याविषयी आपले कर्तव्य पहा. ऑलवेज बी रेस्पेक्टफुल. आपण शिक्षकांशी अगदी नेहमी सातत्याने रेस्पेक्टफुल राहिलं पाहिजे, त्यांना आदर दिला पाहिजे. आदरपूर्वक आपले कार्य, आदरपूर्वक कॉलेजमधील आपल्या सर्व हालचाली, घडामोडी, शिक्षण घेण्याची क्रिया ही झाली पाहिजे. देन ग्रेटफुल फॉर देअर हेल्प. देन स्टे इन टच इवन आफ्टर युअर कॉलेज डेज. Greet on special days or on a festival, etc. Your duties related to classmates. Yes, be courteous. Don't associate with those having bad habits. Next, share your jokes, secrets with them. Then share your notes, share your study material with them. Then work as a good team leader. Offer moral support. This is the very important duty related to your friend, your classmate. You should offer him moral support. After this, friends, look at the next page. Page number 116. Here we have to get information about poet. An introduction of the poet. Look there. Dilip Chitre. His full name is Dilip Purushottam Chitre. He born on 17 September 1938 in Baroda, Gujarat, and he died on 10th December 2009 in Pune, Maharashtra. Dilip Chitre was a celebrated bilingual poet and translator with a remarkable work in Marathi and English. मराठी आणि इंग्रजीमध्ये अत्यंत उल्लेखनीय लेखन कार्य करणारे असे हे प्रसिद्ध कवी दिलीप चित्रे. हे द्विभाषिक आहेत. मराठी आणि इंग्लिश या दोन्ही भाषांमध्ये त्यांनी काव्य निर्मिती केलेली आहे, लेखन केलेलं आहे. त्याचबरोबर ते अनुवादक, ट्रान्सलेटर, त्यांनी भाषांतर पण केलेलं आहे. त्याचबरोबर हिज व्हर्सटाईल क्रिएटिव्हिटी एक्सटेंड्स. त्यांनी अतिशय व्हर्सटाईल म्हणजे अष्टपैलू, अनेक क्षेत्रामध्ये, विविध क्षेत्रांमध्ये त्यांचे कार्य आपणाला पाहायला मिळते. त्यामध्ये पहा, हिज व्हर्सटाईल क्रिएटिव्हिटी एक्सटेंड्स टू पेंटिंग, filmmaking, and his notable contribution as a magazine columnist.
आपण पाहिलं की ते अनुवादक, कवी, त्याचबरोबर पेंटिंग, फिल्म मेकिंग, त्याचबरोबर अत्यंत महत्त्वपूर्ण अशा पद्धतीने त्यांनी मॅगझिनमध्ये स्तंभलेखनाचे कार्य देखील लेखन केलेलं आहे. ही रिसिव्ड द प्रेस्टिजियस साहित्य अकादमी अवॉर्ड, अत्यंत मानाचा, प्रेस्टिजियस प्रतिष्ठेचा, मानाचा, आपल्या देशामधील साहित्यामधील सर्वोत्कृष्ट पुरस्कार साहित्य अकादमी अवॉर्ड, आणि हा साहित्य अकादमीचा पुरस्कार त्यांना मिळालेला आहे. ही रिसिव्ड द प्रेस्टिजियस साहित्य अकादमी अवॉर्ड बोथ फॉर पोएट्री ॲज वेल ॲज फॉर हिज वेल नोन ट्रान्सलेशन वर्क सेज तुका, पॉप्युलर अभंगाज, स्पिरिच्युअल पोएम्स. अभंग म्हणजे स्पिरिच्युअल पोएम्स बाय संत तुकाराम. संत तुकाराम यांचे या ठिकाणी असलेले अभंग त्यांनी इंग्रजीमध्ये ट्रान्सलेट केले सेज तुका या टायटलमध्ये, आणि या त्यांच्या कार्याला, त्यांच्या या ट्रान्सलेशन वर्कला भारतामधील प्रेस्टिजियस असा साहित्य अकादमीचा पुरस्कार मिळालेला आहे. ही हॅड स्टार्टेड ट्रान्सलेशन ऑफ लिटररी वर्क फॉर सेंट्स इन मराठी ॲट द एज ऑफ 16. एक्झाईल, आता हे 4 शब्द लक्षात घेतले पाहिजेत. एक्झाईल याचा अर्थ वनवास, त्यानंतर एलिएनेशन, परकेपणा, सेल्फ डिसइंटिग्रेशन. सेल्फ डिसइंटिग्रेशन याचा अर्थ स्वविघटन, वेगळे होणे, आणि डेथ म्हणजे मृत्यू. तर या 4 महत्त्वाच्या थीम्स त्यांच्या लेखन कार्यामध्ये आपल्याला पाहायला मिळतात की या 4 महत्त्वाच्या गोष्टीवर त्यांनी काव्यनिर्मिती केलेली आहे, लेखन कार्य केलेलं आहे. पहा, एक्झाईल, अलायनेशन, सेल्फ डिसइंटिग्रेशन अँड डेथ आर ऑब्झर्व टू बी द मेजर थीम्स ऑफ हिज वर्क्स. फ्रेंड्स, या कवीच्या परिचयानंतर, त्यांच्या कार्यानंतर, त्यांच्या साहित्य निर्मितीच्या नंतर आपण या कवितेविषयी थोडक्यात पाहू. दिस पोएम इज टेकन फ्रॉम ट्रॅव्हलिंग इन अ केज. दिलीप चित्रे यांच्या ट्रॅव्हलिंग इन अ केज या काव्यसंग्रहामधून ही फादर रिटर्निंग होम ही कविता घेतलेली आहे. इट ड्रॉज अ पोर्ट्रेट ऑफ अ सबर्बन कम्युटर. सबर्बन याचा अर्थ उपनगरीय. पहा, अशा वेगवेगळ्या भागामध्ये वेगवेगळे जसे लोक राहतात, वेगवेगळ्या अडचणी असतात, परंतु ग्रामीण भागापेक्षा जे इतर भाग आहे, मोठी शहरे आहेत, महानगरं आहेत, मुंबई, पुणे, नागपूर यासारखे जे काही मेट्रोपॉलिटन शहरे आहेत किंवा कॉस्मोपॉलिटन सिटीज आहेत, अशा शहरांमध्ये जे काही दररोज सातत्याने ये जा करतात, प्रवास करतात, अशा व्यक्तींच्या समस्या किंवा त्याच्या कार्याचे चित्रण आपणाला या कवितेमध्ये पाहायला मिळते. कम्युटर याचा अर्थ पहा. कम्युटर्स मीन्स दोज हू ट्रॅव्हल रेग्युलरली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, टिपिकली टू वर्क. आणि अगदी नेमके या कवितेमध्ये हेच आपणाला पाहायला मिळते. दिस पोएम ड्रॉज अ पोर्ट्रेट ऑफ अ सबर्बन कम्युटर. उपनगरामधील कामाच्या ठिकाणी जाणाऱ्या आणि कामाच्या ठिकाणाहून परत घरी येणाऱ्या अशा कम्युटरचे चित्र आपणाला या कवितेमध्ये पाहायला मिळते. इट डिपिक्ट्स हिज डल, मोनोटोनस, एक्झॉस्टिंग अँड इक्वली पिटिएबल डेली रुटीन. या कवितेमधून असे जे कम्युटर आहेत, या कम्युटरचे म्हणजे ऑफिसमधून घरी येणाऱ्या वडिलांचे चित्र या ठिकाणी उभा केलेलं आहे. त्याचबरोबर त्यांचे हे कार्य कसे आहे, डल, अतिशय नीरस, मोनोटोनस, कंटाळवाणे, एक्झॉस्टिंग, अगदी म्हणजे पूर्ण मरगळ आलेले, थकवा निर्माण केलेले. त्याचबरोबर
या त्यांच्या कार्यावर दररोजच्या याच्याविषयी आपल्याला अगदी दया निर्माण होते. अशा पद्धतीचे कार्य. इट डिस्क्राइब्स अ फोर्स्ड अलायनेशन ॲट होम. आणि घरी आल्यानंतर सुद्धा त्यांना नाविलाजास्तव अलायनेशनमध्ये राहावे लागते. घरी आल्यानंतर सुद्धा हे वडील जेव्हा घरी येतात तेव्हा घरातील जी मंडळी आहे, मुलं आहेत, सदस्य आहेत, ते त्यांच्याशी अगदी मिळून मिसळून न राहता त्यांच्यापासून दूर राहतात. याचा अर्थ वडिलांना घरी आल्यानंतर अगदी परकेपणासारखे, एकटेपणासारखे, अत्यंत नीरस, कंटाळवाणे, त्याचबरोबर या ठिकाणी अगदी वेगळे परकेपणाचे जीवन जगावे लागत आहे, राहावे लागत आहे. इट डिस्क्राइब्स अ फोर्स्ड अलायनेशन ॲट होम विच इज रिफ्लेक्टेड थ्रू द स्टेल फूड अँड लॅक ऑफ शेअरिंग. आता परकेपणा, एकटेपणा किंवा एकाकी जीवन हे आपल्याला कशावरून लक्ष देते, तर घरी आल्यानंतर वडील त्यांना मिळणारे स्टेल फूड, शिळे अन्न, त्याचबरोबर कुटुंबातील सदस्य त्यांच्याबरोबर काही गप्पा गोष्टी, घरातील गोष्टीविषयी शेअरिंग करत नाहीत, कम्युनिकेशन करत नाहीत. हिज चिल्ड्रन रिफ्यूज टू शेअर देअर जॉईज अँड सॉरोज विथ द हार्ड वर्किंग फादर who as a result is forced to retire into solitude. पहा, आता घरी आल्यानंतर त्यांची मुलंसुद्धा त्यांच्याबरोबर हास्य विनोद, जोक्स किंवा सारोज, काही दुःख, अडचणी हे शेअर करत नाहीत आपल्या हार्ड वर्किंग फादरबरोबर. आता कष्टाळू वडील म्हटलेले आहेत. कारण पहा, हा जो प्रवास पाहिलेला आहे आपण, तो कामाच्या ठिकाणाहून घरापर्यंत पोहोचलेला आणि घरी आल्यानंतर. परंतु जेव्हा कामावर जावे लागते, काम करावे लागते ऑफिसमध्ये किंवा त्या ठिकाणी, तो त्या ठिकाणच्या अडचणी, त्या ठिकाणी त्यांना होणारा त्रास तो तर वेगळा याच्यामध्ये आपल्याला पाहायला मिळत नाही. फक्त आपण पाहिले की ते घरी येतात आणि घरी आल्यानंतर सुद्धा अशाच अडचणी. तर हे चित्रसुद्धा आपल्याला अत्यंत म्हणजे वाईट वाटते हे सर्व पाहिल्यानंतर. तर पहा, अत्यंत कष्टाळू वडील आहेत आणि या कष्टाळू वडिलांना मात्र आता इथे जबरदस्तीने त्यांना सॉलिट्यूड लाईफ जगाविषयी लागते. सॉलिट्यूड म्हणजे अलोन, अगदी एकटे. दिस व्हेरी पेनफुल लोनलीनेस इज अ सिम्बॉल. आणि हे त्यांचे अलोन लाईफ, सॉलिट्यूड लाईफ, लोनली लाईफ, लोनली याचा अर्थ एकाकी, एकटे, हे कशाचे प्रतीक आहे, कशाचे सिम्बॉल आहेत. This very painful loneliness is a symbol of man's isolation from the materialistic man-made world. Materialistic man-made world, मानवाने निर्माण केलेल्या या भौतिक जगामध्ये, मानवाने निर्माण केलेल्या या भौतिक जगामध्ये मानवालाच या ठिकाणी आयसोलेट व्हावे लागते, एकटे राहावे लागते. आणि हे मानवच मानवनिर्मित जगामध्ये कसा एकटा आहे याचे प्रतिकात्मक सिम्बॉलिकल एक्झाम्पल म्हणजे या दिलीप चित्रे यांचे वडील किंवा या कवितेमध्ये असलेले फादर. फ्रेंड्स, वी हॅव सीन इन दिस व्हिडिओ, इन दिस लेक्चर, आइस ब्रेकर्स. देन वी हॅव सीन an introduction of the poet and a little information about poem. Friends, in the next video tomorrow we will see poem. We will see the each and every line of the poem, its explanation. Okay, see you tomorrow, friends.